What are the different phases? In the sense, the steps we follow, or the different the steps, the phases we are following in supply chain management. The first one is the planning, second one is procurement, and third is inventory management, and next warehouse management and logistics and transportation. Step the phases in the SCM, in the sense, what are the different you can say departments, you can say a different teams, you can say different what do you call phases, in the sense, mm, different criterias, you can say different departments, you can say. See, if you consider supply chain management as a one team, there will be a multiple groups. You can say groups as well. There will be multiple groups. One is procurement department, one is planning department, one is inventory management department, warehouse management department, vendor management department, logistics and transportation department. There will be so many other departments which are involved in the supply chain management activity. ಹೌದಾ? ಆ ಥರ if you consider supply chain management as an activity, there will be a multiple phases, there will be multiple groups, there will be multiple teams associated with the supply chain management team activity. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. The second one is procurement. Next is inventory management, warehouse management, and logistics management. Now see, the first one is what is planning. What is planning in SCM? SCM ಅಲ್ಲಿ supply if you consider supply chain management as active activity, what is the planning? Planning ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's the approach for efficient and effective economical operation in operations in manufacturing. Planning ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? First of all, in the first class only we discussed that what is the objectives of SCM. SCM the objective ಏನು? The main objective of SCM is to get the more profit and efficient operation and minimize the inventory loss, right? ಆ ಥರ the main objective of SCM itself is getting more profit. It should be economical one. Your operation should be economical one. Your procedure, your manufacturing operations, your procurement operations, whatever the organization you are running. Your organization, ಯಾವುದೇ organization ಇರಲಿ, it may be a manufacturing department, it may be a service providing organization, whatever it may be. First planning ಮಾಡ್ತೀರಿ. the the procurement, once they receive any requirement to their department, our department ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್. what they will do, they will analyze the requirement, they will analyze the request, and they accordingly they will plan it. ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, how we can achieve a good profit, how we can achieve a better efficiency, how we can achieve a less inventory loss. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನೀನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ವೆಂಡರ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ವೆಂಡರ್ ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ who can provide us a good quality material. Those are all the plannings they will do it first. Back end ali they will do the plannings first. After that only they will go for the procurement steps, procurement operations. ಹೌದಾ? First step, the first one is planning ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's the approach for efficient, effective and economical operation in the manufacturing. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಂಗೆ ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ SCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, SCM ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್
aligning demand with the manufacturing capacity to create production and procurement schedule for finished product and component material. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಲೈನಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ which is having you are running a manufacturing plant run ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು, which is having capacity of 100 units per day. 100 units ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ 100 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಬಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್. ಅದ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 100 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ವಿತಿನ್ 1 ವೀಕ್. ವಿತಿನ್ 7 days we cannot manufacture 100 units, 1000 units, and your demand is for 1000 units only within 7 days. Accordingly you need to plan your production capacity. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎನಿ ಅದರ್ ವೆಂಡರ್? ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮಷಿನರೀಸ್, ನಿಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ if you completely depend on your machineries you cannot fulfill the requirement within 7 days. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ, ನೀವು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಡಿಎಂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸಿಎಂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇಡಿಎಂ ಇಸಿಎಂ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ವೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೂ ಇಡಿಎಂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಪರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, you have a warehouse facility but that is your the godown is small, the storage you don't have that much storage facility, warehouse is smaller one. ನಿಮ್ warehouse ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ಹೌಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪರ್ ಡೇ ಇಂತಿಷ್ಟು, ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕೆಲಸನ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ನೀವು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅಂತ. ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 100 ಓನ್ಲಿ. ವಿತಿನ್ 7 days ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ 700, ಬಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 1000 ಯಾವ ತರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದಾ? ನಾವು ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಮಷಿನರೀಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಆ ತರ ನೀವು the production capacity is the process of aligning demand with the manufacturing capacity. ಹೌದಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್
ಫಾರ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿನೋದ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ರನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೂ ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. You need to produce, you need to manufacture your finished goods or semi finished goods or a final product so that it should meet your demand. Accordingly you need to plan your production plannings. ಹೌದಾ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ there are different types of plannings. One is material requirement planning, the MRP. What is MRP? What is MRP? MRP andre material requirement planning. One more MRP is there. If you see any product, there will be a MRP price. What is that MRP? No, maximum retail price. They cannot sell that product beyond that price, above that price. That is the maximum retail price. Maximum ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. MRP ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. That is a rule. That is MRP, maximum retail price. Here in the procurement it is material requirement planning. ಯಾವ ತರ material requirement planning ಮಾಡಬೇಕು? It's a duty of procurement department. ಹೌದಾ, ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತರ ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಆ ತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is a computer based inventory management system designed to assist production manager in scheduling and placing order for items of dependent demand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's a MRP is a computer based inventory management. I told you system stock and physical stock. ಹೌದಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿ ಜನರಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು, ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ metal sheets, metal plates. ಹೌದಾ, already you have 100 items in your stock in your godown and you order for 500. For rest you order for 5 more 100 items. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ 500 ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ 500 ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ DC, ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಂತದು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಆಲ್ 500 ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಲ್ 500 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಲ್ 500 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದೋಸ್ 500 ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ 500 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು 600 ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 500 ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 100 ಐಟಮ್, 1000 ಐಟಮ್, 5000, 2000 ಐಟಮ್, 5000 ಐಟಮ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 100 items. Now what the warehouse department will do, they will deduct 100 items from the 500 quantity. Now the stock available in warehouse is 400. ಅದು 500 ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ 100 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೌ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ 400. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಔಟ್ ಇದು ಸೇಲ್ ಆದಾಗ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದಾಗ, ಇನ್ಪುಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 400 ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 400 ಇರಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 400, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 300 ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ 500 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಇದೆ, ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 500 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 400 ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾವಾಗಲೇ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಓಕೆ ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. Say for example 1000 screws we have and 1000 nuts we have. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಹೌದಾ? 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 10 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದು 1000 ಐಟಮ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 ಡೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲಿ. Within 10 days the items will go out of stock, so that the manufacturer department, the production manager, they can plan, in within 10 days ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಡೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ಡರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್. ಆ ತರ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Once the manufacturer department may raise the request to the procurement team, procurement department will take forward. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು
ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ, ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. If you consider education institute as a organization, examination department. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ 500 ಐಟಮ್ಸ್, 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಏನೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್. 500 students, 6 subjects. How many papers we need to have? We need to have 3000 papers. If the supplement is required, supplementary is required, there will be a more than 3000 items. ಆ ತರ they will plan. ಹೌದಾ? They will plan and they will raise a request. ಹೌದಾ? ಆ ತರ the material requirement the concerned department has to do. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ instructions in scheduling and placing orders for item. Or depend upon the demand and stock availability, and depend upon the weekly consumption, daily consumption, weekly production capacity, daily production capacity. Items of dependent demands are raw material, component parts, ಯಾವ materials ಅಂದ್ರೆ it may be a raw material, it may be finished goods, it may be a semi finished goods. MRP enables company to have enough inventory on hand to fulfill demand available only when needed. ಹೌದಾ? At a quality level that meets specification and at the lowest price. ಹೌದಾ? MRP ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌದಾ? ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು maintain stock, the how much stock is required. Safety stock is more than enough, and sometime if situation arises, we'll go for the maximum stock, and beyond the limit we cannot go. ಅದನ್ನು beyond the limit of stock ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Why? Because organization will not agree with that. ಹೌದಾ? Your production managers, your procurement managers will not agree to purchase more stocks. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ MRP ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ದ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ you can run your production capacity, you can run your production facility without any disturbance. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, BOH, ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? that will helps to calculate. ಹೌದಾ? so that you can procure that much material only, and that too a quality material and as per the specification at the lowest price. If you know it well before, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಳೆ ನಮ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ನಾಳೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ,
you need to procure it immediately, but you cannot plan as per your requirement. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ವೆಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಟ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ? ನಾಳೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, sometimes you will not be you are not able to procure a good quality product also you may fail to procure the quantity you required. ನಿಮ್ಗೆ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು, ಸರ್ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ 50 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ವೆಂಡರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರೈಸ್, ನಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಂದು ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? ₹5 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ₹5 ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಟೈಮ್ ₹6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ₹5 ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ₹6 ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಡೂ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌದಾ? MRP enables company to have enough inventory on hand to fulfill the demand, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎನಫ್ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ನೀಡೆಡ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನೀವು ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಗುಡ್ MRP program can provide a basic needs of keeping inventory level low and fulfilling the customer expectation on time delivery, ಹೌದಾ? ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ MRP ವರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? Then the planning they will do, and accordingly they will raise a request to the procurement department. Whereas again the warehouse department comes under supply chain management activity only. ಹಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ದಿಲ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ ನಾಳೆ ನೀನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದೇ
ನೀ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ನಾನು ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನೋ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನೋ, ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನೋ. ಹಾ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಸ್ ಎಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, P2P ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, R2R ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್. ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಹೊಸ ವೆಂಡರ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ನೀವು ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರೆ, ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರೆ, ಸೋರ್ಸಿಂಗು ಒಬ್ರೆ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಒಬ್ರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ PO ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಇದಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೀಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌದಾ, ಬರೀ ನೀವು RFQ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬರೀ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಜಾಬ್, ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಸೀವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ವೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು, ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಹೊಸ ವೆಂಡರ್ನ ಯಾವ ತರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ SCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ MRP ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಯೂಸ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್, ನೀ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಹೌದಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಹೇಳು. ಹಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದರ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ, ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು. ಹೌದಾ, ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ. ಓ, this is my ಡೇಟಾ, this is my capacity, this is my ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಏನೇ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನೀನ್ ಏನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನೋ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನಿಂಗೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ MRP ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ MRP. ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಇವು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸೋರ್ಸ್ ಅದು. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, MPS, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
It tells about the total number of products manufactured each time period. ಹೌದಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will be master production schedule ಅಂದ್ರೆ MPS ಅಂದ್ರೆ it will tells us the production capacity per shift ಅಲ್ಲಿ per day ನಲ್ಲಿ how much quantity you can manufacture, you can produce, you can manufacture a products. It tells about the total number of products manufactured in each time a period. It may be a based on shift, it may be based on daily basis, it may be based on a ವೀಕ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಹೌದಾ? 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 100, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 100 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ 1000 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 ಡೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 50, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ as it will this raw material comes for 20 days. You don't know the production capacity ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you cannot judge the material requirement exactly properly. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಮೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್, ಯು ಮೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ large quantity, you may procure bulk. ಅಥವಾ sometime what you will do, 1000 items in ಇದು 1000 items it will come for more than 15 days 20 days ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಹೌದಾ? 100 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ it will comes for only 10 days. And if you don't consider this production capacity while doing material requirement planning, ಹೌದಾ? MRP ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, and you will assume that this 1000 items will come for more than 15 days. 15 days ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, that will go out of stock after 11th day. 11th day ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 to 5 days ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ the total number of the production capacity, the MPS will tells about the total number of products that is the industry is manufacturing each time period. Maybe time period in the sense it may be based on the shift, it may be based on the days, it may be based on the weekly production capacity, it may be based on monthly production capacity. ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. MPS is material production schedule is the main driver of the material requirement planning. ಹೌದಾ? along with the BOM. ಹೌದಾ? this is very important. Material production schedule, it is very important. Without this knowledge, without this data, you cannot plan your material requirement. If you plan also, that will fail definitely. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, and without considering, without that having knowledge about the production capacity, if you plan your material, definitely that may go wrong. Sometime you may procure more material, sometime you may procure less material. But if you know the production capacity, you can procure accurate material required, exact material whatever the quantity is required. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? that is why it is main concept.
determines what components are needed from manufacturing and what components needed to purchase. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೇರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದು, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೇರ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಟು ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ವುಡನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಕುಷನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಕುಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ 100 ಚೇರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 100 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಚೇರ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಚೇರ್ಗೆ ಒಂದು 10 ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1000 ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರಾಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, 4 ಲೆಗ್ಸ್, ಒಂದು 10 ಚೇರ್ ವುಡನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 100 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1000. ಕ್ಲಾತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್, 100 ಮೀಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ MPS ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ the how much material is required, what is the material available, so what the material we need to purchase, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ that will tells. ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ that will tells. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೀಟ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನೇನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಏನೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಡ್ರಿಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ, EDM ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ECM ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಆಲ್ the parameters they will calculate, they will maintain in the sheet. ಅದೇ ತರ the material required to manufacture this final product, to manufacture this chair, what are the raw materials required, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವುಡನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾತ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ದಟ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು, MPS ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ XYZ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸೈಜ್ ಹೌದಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೇನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೀಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೆಟಗರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ಲಾತ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಶರ್ಟು, ಟೀ ಶರ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ತರ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, to calculate the manufacturing capacity. If you go to any manufacturing plant,
They will maintain sheets like this. You can see that ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಮಷಿನರಿಗೆನೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ತರ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್. ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ತರ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ, ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್. ಈ ತರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಈ ತರ MPS ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಮ್ ಇದೆ, IRF ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ MRP ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ MRP, ವಾಟ್ ಈಸ್ MPS? ಮತ್ತೆ ಇದು ವಿನೋದ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ if you feel any doubts, start watching those videos.